स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह खास प्रोग्राम हाल हल्के का लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। इलैक्शनस नूं थोड़ा समा रह गया पर तुहाडे इलाके का हाल की है, तुहाडे हल्के के मुद्दे की ने, उन्हां मुद्दों ते वोट पेगी या चेहरिਆਂ ਤੋਂ वोट पेगी, ये समझण वाली जरूरत है। पर पैनी वोट तो मुद्दों ते चाहिदी है, क्योंकि 5 साल जिस नूं तुसीं सत्ता दित्ती हुंदी है उन्हें 5 साल तुहाडे इलाके का की काम कीता, की नहीं कीता, विकास होया नहीं होया, तुहाडीआं मुੱਢੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, तुहाडीआं मुੱਢੀਆਂ मुश्किलों का हल होया कि नहीं होया, ये जानना बड़ा जरूरी है। इसे करके असीं हाल हल्के का प्रोग्राम लैके आए हैं कि तुहाडे हल्के का हाल जिहड़ा वो विधायकों तक भी पहुँच सके, मौजूदा विधायकों तक भी पहुँच सके, जिहड़े चोण लड़ रहे हैं उम्मीदवार उन्हां तक भी पहुँच सके, तां जो चोणां जितण तो बाद तुहाडे इलाके का घट्टो घट्ट विकास जरूर करन जां फिर तुहाडे इलाके दीआं मुश्किलां जरूर समझ सकण। अज कुछ खास हल्के असीं लेके आए हैं, तुहानूं उन्हां हल्किਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उम्मीदवार ਜਿਹੜੇ खड़े ने उन्हां बारे भी दसांगे, मौजूदा उम्मीदवार किहड़ा ਇਹ ਵੀ दसांगे और जनता का हाल भी सुणावांगे, स्थानक मुद्दे की ने और वो जनता किवें तरस आउण मुद्दਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ भी गलबात करांगे। सब तो पहला तुहानूं दिखाण जा रहे हैं एक अहम सीट जिहड़ी पंजाब दे विच एक अहम रोल निभाउंदी है, वो है जलंधर उत्तरी। जलंधर उत्तरी कांग्रेस का गढ़ मन्निया जाता है। इस सीट नूं, इस सीट तो कुलदीप सिंह लोबाणा, ये BSP के हिस्से आई है सीट, श्रोमणी अकाली दल BSP का गठजोड़ है, उन्होंने हिस्से आई है। इस तरह अवतार सिंह बावा हैंनरी जूनीयर भी कहा जाता है, क्योंकि हैंनरी साहब पहले सियासत करते रहे, हुण उन्होंने पुत्र है जिहड़ा वो इत्थों विधायक भी है, उस ते एक बार फिर तो कांग्रेस ने दाह खेड़िया। केडी भंडारी BJP का एक वड्डा चेहरा आफ्टर किसान अंदोलन एक बार फिर तो BJP के पैर लगने शुरू हो गए हैं, खास तौर पर दुआबा खेतर दे विच उन्हां दे पैर लगने शुरू हो गए हैं। दिनेश ढल आम आदमी पार्टी तो उम्मीदवार उतारने, 4 उम्मीदवार ने जिन्हां दे सामने आपस दे विच फसवीं टक्कर हैगी है। मौजूदा विधायक कौन है, मौजूदा इस सीट का इतिहास की है, वो भी तुहानूं दस दिंदे हां। मौजूदा विधायक ने जिहड़े वो अवतार सिंह बावा हैंनरी ही ने, जिवें मैं पहलां दस्सिआ, जिन्हां नूं जूनीयर भी कहा जाता है। जलंधर उत्तरी तो जिते सीगे मौजूदा विधायक अवतार सिंह बावा हैंनरी साल 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन 57% वोटां इन्होंने हासिल कीतियां सीगियां और 69,000 तो ਵੱਧ इन्होंने वोटां पईयां सीगियां और भाजपा के केडी भंडारी नूं हराया सी, जिहड़े एक बार फिर तो भाजपा के केडी भंडारी चोण मैदान दे विच ने। ये वो सीट है जलंधर उत्तरी जिथे एक फसवीं टक्कर मनी जा रही है। टक्कर पहला तो हुंदी सी आमो सामने या तिकोणी, इस बार 4 कोनिਆਂ तो यह टक्कर होने जा रही है। हुण इस इलाके दीयां समस्यावां की ने, इलाके दे लोग की चाहुंदे ने, ये भी तुहानूं दस रहे हैं। 50 सालों के विच की विकास होया नहीं होया, ये सारियां गल्लां असीं तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं हैगी भाई, अपने इत्थे 5वां साल चल पिया हैगा। अपना MLA जिहड़ा जित्तिया महल्ले 'च एक बार भी नहीं कदम रखिया हैगा। अपने छोटे मोटे बंदे भेज दिंदा, वो देख के चले जाते, वीडियो भी बनाते, फोटो भी खिंचते, कोई हालात दे कोई मतलब सुविधा नहीं होंदी साडे महल्ले 'च, देख के उद्दां ही चले जाते हैगे। अपने इलाके ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, SDM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 2-4 ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨੇ ਦਾ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, CM ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪੀਲੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 58 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। मैडम थोड़ा दसोगे तुसी इस इलाके दे विच कितने सालों तो रह रहे हो? बहुत साल से रह रही हूँ जी, लेकिन यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं है। हम लोग कितना परेशान हो गए हैं जा जा के वहाँ पे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। गली में अगर थोड़ा सा बारिश हो तो इतना बारिश के पानी लग जाते हैं, ना सीवरेज है ना पीने का पानी है। इतने मतलब बदबूदार पानी जो यहाँ पे आते हैं, जो हम पीने के लिए, ऐसे कपड़े धोने के लिए भी सही नहीं है, एकदम हाथ पैर भी साफ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मुसीबत है। लेकिन सरकार मतलब सुन ही नहीं रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ, ਕਮਰਾ ਵੀ ਬੈੱਡ ਸਾਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸੋਈ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਹਾਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਪੋਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45% ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 59,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਪੋਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਪੋਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਟ ਬੜੀ ਫਸਵੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੱਟੂਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ, ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਰਕਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭਾਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਆਪਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ? ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੁਛ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਆ ਕਿੰਨਾ ਅੱਡਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਡਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੱਡਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਦੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟ, ਅਹਿਮ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਵੀ ਨੇ, ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵੱਖ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਟ ਕਿਹਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 41% ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਉਹ ਇਹ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੇਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਟ ਹਾਕੀ ਬਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੱਲੋਵਾਣੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ। 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ। 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਛੱਪੜ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਛੱਪੜ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ। ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਬਥੇਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਥੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ, ਟੋਭਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਹਟ ਜੇ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗਲੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੜਦੇ ਆ ਕੇ। ਗਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਗਾ। ਕਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਪਏ ਕਿ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਮੋਟਰ ਧਰਤੀ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਪਈਆਂ
ਅਸੀਂ ਜੀ ਆ ਗਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣ ਕੰਨਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਮੂਹਰੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੌਂਕ ਉੱਚਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਗਵਾੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਾਦੀ ਜਾੜੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਖੜੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਏਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਰ ਮਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਵੋਟਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਗਲੀਆਂ ਕੋਈ ਬਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਬਣੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਆਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੁਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹਲਕੇ ਦਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।